उदों भी कुछ लोग ही, सारे लोग कभी भी नहीं इन्हां लहरां च कुददे। कुछ लोग जदों आप अंग्रेज़ों के गुलाम सां ते बाहरले देश चों जिन्होंने देखा कि अं गुलाम देश उत्थे आए, जदों मिनी वजे 8000 बाहरों आए सी हिंदुस्तान में जाकर। इस तरह जे पुराना इतिहास देखिए, जदों सभरावां की लड़ाई ते फेरू शहर की लड़ाई हुई आ सिखां दे अंग्रेज़ों के खिलाफ महाराजा रणजीत सिंह की मौत तो बाद, गद्दारां की भी कमी नहीं रही। उदों भी ध्यान सिंह डोगरे वर्गे जिहड़े गद्दार सी वो फौज लैके एक पासे खलोते रहे और वो मैदान च नहीं आए। जदों अंग्रेज भी हार चुके सी ते अपनी शाम सौटारी वाला उस समय शहीद हो जाते हैं। जिहड़े सिख आ ये भी तकरीबन हारे सी। उदों का एक कवि ने कहा भी एक सरकार वजों फौजां जित के अंत नूं हारियां ने, वो डोगरे ने सुना होया अंग्रेज़ों क्यों भजे जाते जे वापस मुड़ो। अज भी जिहड़ा ये खेती के कानून आ, जदों का अपने साथियों ने कहा कि मोदी जदों का प्रधानमंत्री बनया इन्हें कोई भी चंगा काम नहीं किया, पुठे पासे तुर पिया। पर यह जो गुजरात का मुख्यमंत्री, मैं थोड़ा जिहा पिछे जाना चाहना, गुजरात का मुख्यमंत्री बनया उदों तो लैके ही इन्हें पुठे काम किए। और फिरका प्रस्ती की उदों तुसीं सुनिया होगा बोधरा कांड होया, जदों 51 जिंदा जिहड़े आ गुजरात के विच साड़े गए सी ते दुनिया के किसी देश ने इन्हूं वीज़ा देने को इनकार करता कि मोदी तू बहुत भैड़ा ते निकम्मा बंदा, असीं तैनूं अपने देश दे विच वड़न की इजाजत नहीं देंगे। पर क्योंकि सरमाएदारी इस वेले भारत का, जदों ये प्रधानमंत्री बनया क्यों ते किस तरह बनया, अज तक किसान जथेबंदियां, वैसे मैं तो जदों का अपना 20 साल तो ही कुछ लहरां नाल जुड़ गया कि मन के इदां सी कुछ, जदों छोटे होंदे पाकिस्तान के वेले तो गल्लां वैसे मेरा जन्म 43 का आ, पर जदों पाकिस्तान ते हिंदुस्तान बनया 10 साल जिहड़े लोग उधरों पाकिस्तान को उजड़ के आए सी, 10 साल बहुतों के पैर नहीं लगे। और वो भी मैं अपने वड्डियां तो गल्लां सुनियां सी भी जिहड़े दुख उदों भोगने पै। फिरका प्रस्ती बारे मैं थोड़ी जी गल तुहाडे नाल करनी आ। फिरका प्रस्ती एक ऐसा जहर आ जिहड़ा मोदी भरना चाहता, कानूनां की भी गल आउंदी थोड़ी जी। और ये जहर भरना चाहता, सच हुणे गल कीती भी हिटलर ये बनना चाहता हिंदुओं का हिटलर, पर हाली हिंदू भी इन्हूं पूरी तरह तैयार नहीं मनण नूं इहदियां गल्लां सारियां। जे हिंदू पूरी तरह तैयार हुंदे और मोर्चे की गल बहुत ज़्यादा अगे ही चर्चा दे विच आ। तुहानूं बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि मोर्चा जिहड़ा काफ़ी समा पंजाब दीयां ਰਿਹਾ, इस तो बाद दिल्ली दीयां सरहदां ते चल गया, जिन्होंने उत्ते काफ़ी दिन 100 तो उत्ते हो गए आ, 4 महीने तकरीबन हो गया। 300 जिहड़ा साथी उत्थे हुण तक शहीद हो चुकिया। और ये बेईमान देख लो भी एक वेरी भी इन्हां दे मूँहों नहीं निकलिया कि वो 300 शहीदां लई कोई भी माड़ा जी गल आ भी अफसोस वाली गल इन्होंने की। ये जिहड़े 3 कानून हुण 3 नहीं रह गए। जिदा पहलों गल की आम लोग कहते हैं भी शायद ये किसानों की गल आ, मेरी किसानों की गल नहीं, किसान एक रीढ़ की हड्डी आ ये देश की। जदों किसान बर्बाद हो गया थोड़ी आर्थिकता बाजारों के तुसीं देखो मंदी गल की उन्हें हित किया कि इन्ना वड्डा पिंड होवे और इन्ना इकट्ठ होया होवे, ये कोई बहुती फिक्र वाली गल नहीं। जिहड़े तुसीं जागदे जमीरां दे लोग जिहड़े अज इत्थे आए जे ਜਾਂ मोर्चे के शामिल होंगे आ, तो मैं दिल्ली समा थोड़ा मैं मोटी मोटी गल तुहाडे नाल साझी करूँगा। दिल्ली मोर्चा बहुत सारिया जथेबंदियां पंजाब के विच ही आ। मैं जदों पुरानी गल करदा वो 7-8 ही सारे देश की जथेबंदियां होंदियां और हौली हौली पंजाब के विच 32-33 हो गई। हिंदुस्तान के विच 250 उत्ते 500 के लगभग जथेबंदियां बन गई। और ये सारा थोड़े थोड़े विचारों का फर्क है। पर अज एक गल साझी आ, जो ये वार किसानी ते होया ये मेरा किसानी तो नहीं, बड़े भरम भुलेखे सरकारां पाउंदियां। जब इधरों दबाव बनया, दबाव बनने तो बाद अज मेरा पंजाब का नहीं मोर्चा रह गया।
ये सारे हिंदुस्तान का मोर्चा बन चुका और पंजाब उसकी अगवाई कर रहा। हरियाणा वालियां ने भी पंजाब नूं इस वेले वड्डा भाई मान लिया, दूजे भी सारे जिहड़े सारे देश वाले पंजाब की कदर करते हैं। और मोदी ਵੱਖ-ਵੱਖ डेरियां दे उत्ते लोकां नूं लड़ाउण दे राह तुरदा, जदों हरियाणे वालियां नूं इस गल तो चुक्किया भी तुहानूं ते पानी की लोड़ आ, पानी सारा पंजाब मल के बैठा, तुसीं आ मोर्चे 'च किदां शामिल हो गए। उन्हें यह कहा भी जो साढ़े को जमीनां ही नहीं रहणियां ते पानी नूं असीं की करना। उदों ही उन्हें कहा कि अज पंजाब साडा वड्डा भरा आ, जे साडे कोल जमीनां रह जाणगियां ते पानी का मसला भी हल हो जाऊगा। उत्थों आए आ तुहाडे नाल अपने विचार साझे करन। हुण मैं रैड आर्टिस्ट पंजाब के कलाकारां नूं बेनती करदा कि वो तुहाडे सामने अपना एक नाटक पेश करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं कहा देखते हैं मुंडे बड़े अच्छे थे। हेलो, सब तो पहला प्रबंधक वीरां दा बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हां ने सानूं इत्थे अपना एक नाटक करन दा जेड़ा मौका दिता। और उस तो बाद एक बेनती कर लगा कि चलो ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਗੁਰਮੇਲ ਸ਼ਾਮਨਗਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਆਡੀਅנס ਥੋੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ। ਚੇਅਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਰੈੱਡ ਆਰਟਸ ਪੰਜਾਬ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 40 ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ 3-3 4-4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਰੱਗ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਦ ਜਰਨੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ 2016। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ। और उस तो बाद लगातार असीं एजुकेशन की समस्या को लैके नाटक पेश करते आ रहे हैं। जिवें असीं सारे भली भांत जानते हैं कि साडे बच्चों नूं एजुकेशन तो तोड़न दे वास्ते कई तरह के हथकंडे जिहड़ियां साडीआं सरकारां ओह अपना रहीआं ने। जिवें इन्हां दिनां दे विच एक मुद्दा बहुत वड्डे लैवल दे उत्ते बनाया होया जिन्हों हवा भी कह सकते आपां, करोना। करोना ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਪੋਇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈਣਗੇ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ। ਹਲਕੀ
ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਹੱਸ ਲਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਨਾ? ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਸਟਿਊਮ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਵੀ ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਮਾਈਕ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਹੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੋਬਰਕੂ ਸਵਾਮੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਮਤਲਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਉਹ किसान ही ਅਸੀਂ है। जे नहीं यकीन तो मेरे को वाही करा के देख ला तू। देखिए देखिए इनकी भाषा देखिए। ये लगता है किसान है, किसान तो शांतमय तरीके से बैठे हैं। वो बोलते हैं हम शांतमय तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज से इनकी बातों से लगता है जे किसान हो नहीं सकते। पहले मुझे आप ये बताइए ये वाही क्या होती है? वाही ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। मतलब ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਹੀ और दूसरी ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚੱਪਲ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। देखिए 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 इनकी भाषा देखिए, लैंग्वेज देखिए, कैसे बात कर रहे हैं मुझसे। पहले मुझे ये बताइए, आप पूछता है भारत आप यहाँ क्या करने आए हो? इतना इकट्ठ लेकर क्या करने आए हो यहाँ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ? क्या करने आए हो? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਕਿਆ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਹੋਰ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਡੱਕੂ ਦਾਣੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ। नहीं मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये जो कानून बने हैं आप लोगों के पक्ष में है। देखिए सरकार ने लॉकडाउन किया, आप लोगों को फायदा हुआ। सरकार ने GST लगाई, आप लोगों को फायदा हुआ। सरकार ने नोटबंदी की, आप लोगों को फायदा हुआ। अब ये जो 3 काले कानून है, सॉरी ये जो 3 कानून है आप लोगों के पक्ष में है, आप लोगों को फायदा होगा इससे। आप विश्वास कीजिए सरकार पर, देखिए भरोसा कीजिए सरकार पर, मोदी जी पर भरोसा कीजिए। आपको ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। आपको फायदा होगा, फायदा ਕੀ ਗੱਲ ਆ? की बात है। ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ। ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ। ਫੜ क्या? ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ। मैं नहीं पीऊंगा पानी। ਮੈਂ ਪੀ ਲਾ ਪਾਣੀ। अरे मैं नहीं पीऊंगा पानी। ਯਾਰ ਪੀ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੂ। अरे यार मुझे नहीं लोड़ इस पानी की। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ। ਹੈਂ? ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। नहीं आप ऐसी बात
मतलब आप किसान हो ही नहीं सकते यार, किसान हो ही नहीं सकते आप। देखिए किसान तो खेतों में इस वक्त कणक बोझ रहा है, कणक बीज रहा है किसान, तो आप क्या किसान हो? अच्छा तू कहना बेमौसमी थप्पड़ खाते आ? ये बेमौसम में थप्पड़ क्या होते हैं? जे तू बेमौसमी कणक बीज सकदा है ते मैं तेरे बेमौसमी थप्पड़ भी नहीं मार सकदा। देखिए, कुछ लगदी अब 15 दिनों तक ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਹੋਈ ਖੜੀ ਆ ਉਹ। देखिए हिंसा मीडिया जी गल सुन लो मेरी, जे ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता ਹੁੰਦਾ ना क्या गूगल पे सर्च मार लिया करो फसना मारे। देखिए हिंसक रूप धार कर बैठी है ये आंदोलन जीवी। मैं दावे से कह सकता हूँ ये खालिस्तानी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप देशद्रोही हो। अच्छा हाँ। ਅਸੀਂ देशद्रोही ਆ यार, आप देशद्रोही हो। ਅਸੀਂ देशद्रोही आ। पहले आप मुझे ये बताइए, अब मेरी बात सुनिए, एक मेरी बात सुनो। आप किसान कैसे हो सकते हो? किसान तो फटे पुराने कपड़े पहनता है, वो खेतों में काम करता है। आप देखो इतने ब्रांडेड कपड़े, आईफोन आपके पास, आईफोन है आपके पास, इतनी बड़ी गाड़ियां, ये कहाँ से आते हैं पैसे आपके पास? अच्छा ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? कहाँ से आते हैं? ਉਹ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਟਿੱਪੇ ਵਾਹ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੱਧਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਉੱਗਣ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਯਾਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਈਫੋਨ नहीं रख सकते। मेरी बात सुनिए, पहले मुझे ये बताइए, आप किसान हो ही नहीं सकते यार, आप नहीं किसान हो सकते। मैं दावे से कह सकता हूँ आप देशद्रोही हो। अच्छा मैं दावे ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, मतलब क्या? तू विक्या हुआ, तू चाल तो पैसे ले यार। देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री को चाय वाला बोल रहे हैं, चाय वाला। ना चाल ਨੂੰ ਚਾਲ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਰਾਣਾ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। अरे यार आप सच में देशद्रोही हो, आप तो पक्के देशद्रोही हो। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼द्रोही ਆ। आप देशद्रोही हो। ਦੇਸ਼द्रोही ਆ। क्या आप ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਇੱਧਰ ਤੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜੀ। क्या? ਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੁਗਲ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 80% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼द्रोही ਆ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼द्रोही ਆ। मैं दावे से कह सकता हूँ आप देशद्रोही हो। जैसे आप बात कर रहे हो ऐसे तो किसान बात करता नहीं है। अच्छा आप देशद्रोही हो। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼द्रोही ਆ। हाँ, देशद्रोही ਤੂੰ हो। ਇਹ ਦੱਸ ਯਾਰ ਦੇਸ਼द्रोही ਕੀ ਹੁੰਦਾ? एक देशद्रोही वो होता है जो देश के साथ गद्दारी करे, अच्छा तो देश किहदे नाल बनदा? लोगों से। अच्छा सड़कों ते कौन बैठे आ? लोग किहदे खिलाफ बैठे आ? सरकार के। फिर देशद्रोही कौन होया? सरकार। नहीं, सरकार देशद्रोही है। ਅਸੀਂ देशद्रोही सरकार क्या? देशद्रोही है। सरकार देशद्रोही नहीं हो सकती, सरकार कैसे देशद्रोही हो सकती है? आप कैसी बात करते हो मुझसे? आप मुझे जानते नहीं, हम मीडिया वाले हैं। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਛਿੱਤਰਾਲੇ ਆ। ਤੂੰ ਦੱਸਾਂ ਭਾਜਾ ਹੀ देखिए जब तक कैसे बात करें, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ਸੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪੱਖ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਇਹਨੂੰ, ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ। मित्रों, मैं आप लोगों के साथ मन की बात करने आया हूं। मित्रों, मन की बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब मैंने जीएसटी लगाया आप लोगों को समझ नहीं आया। जब मैंने इस देश में नोटबंदी की आप लोगों को समझ नहीं आई। और उसी तरह से मेरे देश के नौजवानों, भाई और बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो मैंने 3 कृषि कानून बनाए हैं, ये आप लोगों के पक्ष में है, मित्रों, पक्ष में है। अगर नहीं यकीन आता तो अभी मैं अपने पीए से पूछ के बताता हूं। पीए, ओ पीए। हाँ जी मंत्री साहब, करी बुनियाद तो सुनो इस टैग वोट का बैंडल का मांगना कत्ती मारता सस्ती में मतलब पेटी में करके रखने नहीं जाना। अरे यार बेवकूफ, मैंने तुम्हें वो पीने के लिए नहीं बुलाया। हाँ जी की क्या जी? मैंने तुम्हें आवाज मारी है। क्या? मेरी बात सुनो। हाँ जी। ये जो दिल्ली में हंगामा चल रहा है, क्या चल रहा है वहाँ पे? क्या मतलब अंदोलन में? हाँ। मतलब अंदोलन जी उत्थे मैं कहना पूरा जोरा शराते हैं, चढ़ती कला अंदोलन रोज 100 ट्रालियां होंगी मैं कहना ज्यादा कर थे। अरे यार मैंने उसकी तारीफ
नहीं पूछी। हाँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा मीडिया क्या कर रहा है वहाँ पे। ਮੀਡੀਆ ਜੀ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਛੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜੀ ਖੁੱਡੇ ਲਾਣੇ ਲਾਤੇ ਆ अच्छा ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ अरे यार मैंने कितना पैसा खिलाया इन मीडिया वालों को। हाँ जी। लेकिन सब बेकार गया है यार। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਵੇਸਟ ਆ ਜੀ अरे यार वेस्ट चला गया। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ अगर ये किसान मानते नहीं है ना, ਨਹੀਂ ऐसे नहीं मानेंगे। ਹਾਂਜੀ ऐसा करो ਕੀ ਕਰੀਏ इनके ऊपर पानी की बौछारें कर दो। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾਰੇ हाँ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੋ ਬੁਛਾਰਾ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਨਾਰ ਹੋ ਜੂਗਾ ਹੋਰ ਟਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ 2 ਟਾਈਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ 2 ਟਾਈਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ अरे यार ये किसान डरते क्यों नहीं है। ਓਏ ਨਹੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ऐसा करो ਹਾਂਜੀ इनके ऊपर आंसू गैस के गोले फेंकवा दो। ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਧੰਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਪਿਲਾ ਖੇਡਾਂਗੇ अरे यार इन ਇਹ किसानों ਤਾਂ का कुछ ਡਰਦੇ ਜੀ ਡਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ डरते नहीं है ना। ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ कोई बात नहीं, ਹਾਂਜੀ मुझे डराना आता है। ਹਾਂ ऐसा करो हाँ जी। इनके ऊपर लाठी चार्ज कर दो। ਮਤਲਬ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਤੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਈਏ कर दो। ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਠੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਖਾਂਦੇ ਪੱਟੂ ਆ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁੱਪ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਰ ਮੇਰਾ ਬਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁਗਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲੇ ਇੱਦਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ अरे यार ये किसान डरते क्यों नहीं है। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਜੀ ਇਹ ਉਸ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਰਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ इन पुत्रों के शीश पर बांध दिया सत्कार चार मुझे तो क्या हुआ ये जीवित कई हजार ये जीवित कई हजार ये जीवित कई हजार मैं कहना जी जेड़े हजारा जी ना और लखा करोड़ा चुके मैं कहना पादले छत्र बहुत बने जी ये हाँ जी एक बात बताओ कि तुम मेरी तरफ हो कि उनकी तरफ हो। मैं तो ताड़ी तरफ ही जी देखो ये कौन सा मेरी तरफ। मैं ताड़ी तरफ नहीं दिल ताड़ी तरफ अरे यार ये किसान डरते नहीं है ना। नहीं डरते जी ये कोई बात नहीं, हाँ जी बैठे रहेंगे तो दिल्ली। हाँ कितने दिन बैठेंगे, एक दिन हाँ। बैठेंगे, 2 दिन बैठेंगे, 5 दिन बैठेंगे, अरे 10 दिन बैठ जाएंगे। बैठ दो जब पेट में खाना नहीं ना जाएगा अपने आप अपने घरों में निकल आएंगे, मतलब भुखे मार के भूखे मर जाएंगे, खुद ब खुद आ जाएंगे। बड़प्पा चढ़ गए और क्या। हैं हाँ अन्या ठिकाना रहा है ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜੂਗੀ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੀ कौन था वो। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਧਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੀਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਿਤੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਿਤੇ ਗੋਭੀ ਦਾ ਲੰਗਰ अरे ਕਿਤੇ यार बस कर यार बस कर। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁझे पढ़ना लिखना ना तुम ऐसा करो तुम ऐसा करो ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਜੀ मेरी किसी किसान से बात करवाओ। ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂ ਜੀ हाँ फोन लगाओ किसी किसान से। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਫੋਨ ਤਾਂ ਦਿਓ अरे यार ये लो ਫੋਨ फोन। ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾਣੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਆ ਲਓ ਜੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ अरे नहीं नहीं हाँ? मेरी किसी किसान लीडर से बात मत करवाओ। हाँ? अरे वो तो मुझे बोलने नहीं देता। तुम मेरी किसी साधारण किसान से बात करवाओ। ਕਿਤਨਾ साधारण किसान से बात करवाओ जिसे कुछ पता ही ना हो। ਓਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਜੀ अरे यार बात तो करो। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪ ਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਬਾਤ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ अरे यार फोन लगाओ यार। ਮਲਾਵਾ ਕੋਲ ਲਗਾਓ। ਲਾਓ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਣਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲਾਓ ਲਗਾ हेलो हेलो जी मैं माननीय प्रधानमंत्री का पीए बात कर रहा हूँ आप होंगे ओ जी वो सीधी गल करना चाहता
बड़ा प्यार करता था। गल करो मित्रों, हेलो हेलो जी, मैं माननीय पीएम मोदी बात कर रहा हूँ। ओए तू चवड़े ओए तू है किथे तू बाहर निकल तेनू मैं दसा चबड़े पीए हाजी ये चबड़े क्या होता है? ए चवल जी चवल मतलब वो ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ मतलब बड़ा सूझवान अपने आप ਨੂੰ बुद्धि जी मतलब सब कुछ ਨੂੰ सारा पकाया ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ जी चवल। अच्छा, मतलब तारीफ कर रहा हाजी है। ठीक करदा जी। अरे इस हिसाब से तो मेरी पार्टी में एक मुझसे भी बड़ा चवल बैठा है, कौन जी? अमित शाह। हेलो हेलो जी किसान जी, मैं चवल ही बात कर रहा हूँ। हां भौंक तू है किथे तू भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों के दिल में रहता हूँ। ओए निकल बाहर चवड़े अटैक कराएगी हैं ओ तेरे वर्गा बंदा साडे किसानों दे दिलां च कर नहीं कर सकदा तेनू मैं अरे दसा अरे मेरी बात सुनिए हाँ? किसान जी, मेरी बात सुनिए, गुस्सा मत कीजिए। मैं आपको बताने वाला था कि ये जो कृषि कानून बने हैं ये आप लोगों के पक्ष, तो सुनो, ये कानून है ना, ये आपके पक्ष में है। ओ यार तू बाहर निकल तू है किथे तू दस अरे तू यार मेरी बात सुनो, मुझे डराने की कोशिश मत करो। देखिए मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। अच्छा तू डरदा नहीं तू जी जे तू नहीं डरदा ते आ फिर आ सड़क ते ਏਡੇ ਕਿੱਲ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਸੀ ਹੈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਿੱਲ ਲਾਏ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਤੋਂ ਕਿੱਲ ਪੱਟ ਕੇ ਫੁੱਲ ਲਾਤੇ ਆ ਫੁੱਲ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਪੂਰਾ ਤੂੰ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਏਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਸੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਏਡੀਆਂ ਕੰਡੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਏਡੇ ਟੋਏ ਕਿਉਂ ਪੱਟੇ ਸੀ ਯਾਰ ਤੂੰ अरे ਹੈਂ? किसान भाई, ਤੂੰ मेरी बात, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਆਏ ਕਰ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਮੁੜਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾ ਫਿਰ मेरी बात सुनो, तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। पूरे 7 साल का इतिहास है मेरा, 7 साल का। ਓ ਜੇ ਤੇਰਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ 550 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੂੰ ਹੈਲੋ डर गया किसान, डर गया, हेलो। डर गया किसान। ਆ ਵੱਡਾ ਮੋਗਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ अरे यार पीएम, किसान तो बात तुम डर लगे जे मैनू। अरे पीए यार, अरे इन किसानों का कुछ करना ही पड़ेगा। हाजी हाजी करना पऊगा जी करो कोना कोन फिर मैं कहना फिर अरे तू मजाक कर रहा है? नहीं मतलब मजाक थोड़ी कर मैं तो अरे यार तू दफा हो, की दफा है यार। किधर जा रहा है? हाँ जाओ यार, वे लो अरे जाओ यार, मैं खुद कर लूंगा सब कुछ टंगा फिर मैं जाना फिर कति मार आज फिर काली को क्या अरे जाओ यार, पहले से दिमाग खराब हो रखा है। अरे यार ये किसान मानते ही नहीं है, लगता है कि इस कानूनों का कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके पहले मुझे उन लोगों से बात करनी पड़ेगी जिनका मैं पालतू हूँ, पालतू में जिन्होंने मुझे बनाया है। पूछता हूँ, ऐसा करता हूँ, आरएसएस को फोन लगाता हूँ। हेलो हेलो जी, मैं पीएम मोदी बात कर रहा हूँ। हां भौंको अब बोलो। जी मैं बोल रहा था कि वो जो कृषि कानून हमने बनाए थे वो हमें रद्द करने पड़ेंगे। अरे तुम्हें किसने बोल दिया कि ये रद्द करने पड़ेंगे? अरे तेरे को ये जो प्रधानमंत्री बनाया है ये कानून रद्द करने के लिए बनाया है? अरे नहीं कानून रद्द नहीं करने। अरे ये जो हमने इन लोगों का जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर माइंड वॉश किया हुआ है, हमारा तो सारा किया कराए पर पानी फिर जाएगा। अरे रद्द नहीं करने। अरे ढूंढ कर इन्होंने भी फोन काट दिया। अब आप लोग बताइए, मेरे हाथ में कुछ है? ऐसा करता हूँ, अंबानी जी को फोन करता हूँ। हेलो हेलो जी, मैं पीएम मोदी बात कर रहा हूँ। अच्छा फालतू बात कर रहे हो? जी सर, मैंने आपसे बात करनी थी। बोल अरे वो जो हमने कानून बनाए थे ना, वो सर हमें रद्द करने अरे रद्द नहीं करने। तेरे को किसने बोला रद्द करने हैं? अरे तेरे पर 15,000 करोड़ रुपया मैंने सीधी नहीं लाया कि तू ये कानून रद्द कर दे। कानून रद्द करने की अब सोचना भी मत। अरे यार तेरे से कुर्सी संभाल नहीं जाती, तू छोड़ दे कुर्सी। तेरे पीछे और भी बैठे हैं कुर्सी संभालने के लिए। ये अगर कानून रद्द करने की बात की ना तो मैं तेरे को ये पद से हटा दूंगा। चल सर, हाँ। अब आप बताइए, अब आप ही बताइए भाई और बहनों, इन लोगों ने तो मुझे फुटबॉल बना दिया है। कोई इधर से मारता है, कोई इधर से मारता है।
पता नहीं चलता मैं क्या करूं यार, इन कानूनों का मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब एक ही हथकंडा अपनाना पड़ेगा। जय जवान जय किसान। मेरे देश के नौजवानों, जी जनाब। जब जब इस देश पर कोई मुसीबत आई है तो आप लोगों ने अपने सीने पर गोली खाई है। जी। जब हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो आप लोगों ने अपने सीने पर गोली खाई। जब हम चाइना से भिड़े आप लोगों ने अपने सीने पर गोली खाई। और मेरे भाइयों, आज इस दिल्ली में इन किसानों ने अपना हक्का जमान रखा है। मेरी बात सुनो, गोलियां चला दो इनके ऊपर। अरे ये क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनो, ये चल जाएगी। अरे चल जाएगी यार। ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ अरे मेरी बात ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਹੈ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਧਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਗਏ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਗਏ ਉਹ ਹੋਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ मेरी फिर गोली नहीं ओ जवानो नहीं पूरा ओए पूरा ਹਾਂਜੀ ਬਾਪੂ ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜੀ। ਆ ਬੰਦੂਕ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਾ ਲੈ ਬਾਪੂ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ मेरी बात सुनो। ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਾਈਨ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਤੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਇੱਥੇ अरे मैं ऐसा करता तू करना हूँ, चाहिए। 3 साल के लिए लागू कर देता ਉਹ हूँ। लागू नहीं करती तू ਕਰ साइन कर पक्के तौर पर रद्द कर ਕਰ ਸਾਈਨ अरे भाई और बहनों, ਕਰ ਸਾਈन अरे साइन कैसे करूँ? हाथ तो छोड़ो। अरे कर साइन ਕਰ साइन साइन कर तू खुदाई में ऐसा नहीं साइन कर साइन कर लतरों, मेरे देश के नौजवानों, ये तीनों कृषि कानून आज से मैंने रद्द किए, मतरों रद्द किए। अच्छा रद्द कर दे ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ला नारा आपने बोल तो ਤੂੰ ਫੇਰ ਤੂੰ ਨਾ ला नारा किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। और एक और ला ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ हुन ठीक है चल मतरों, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नाटक जिन्ना की चंगा लगा, मैं चाहता एक बारी फिर तो ताड़ी ला के सारी असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਆ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਨਤੀ ਆ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਨਾਟਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਨਾਟਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਸੇਲ ਨਾਟਕ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਗੁਰਮੇਲ ਸ਼ਾਮ ਨਗਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਆ 5-7 ਮਿੰਟ ਨਾਟਕ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। 2 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਸਰ ਬਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਐਡਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਬਟਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ 12:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਆ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਇੱਥੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਇੱਥੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਾਟਕ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ 3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਨਮਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਦੋਂ ਨਾਟਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀਓ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਝਵਾਨ ਸਾਥੀਓ,
ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਤੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਸੇ ਬਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਪੈਲੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸੋਚਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਆ ਤੇ 85% ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਢਾ ਮਾਰ ਕੇ 4 ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਉਹ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 29 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ 4 ਕੋਡ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚਲਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਹੇਠ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਕੀ ਮੰਨਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜ ਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਖਲਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 1-2 ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਮਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਜਾਂ 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿੱਦਣ ਕੰਮ ਤੇ ਸੱਦਣਾ, ਕਿੱਦਣ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਆਇਓ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਰਹੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮਨ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 100 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਛਾਂਟੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਨਅਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਬਰਵਾਨ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਿੱਧਕਵਾਨ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਬਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਜੈ ਜਨਤਾ, ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹ ਵੀ ਟੀਚਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਵਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਥੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੇਠ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੇਹਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਾਮਰੇਡ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਟਕ ਸੇਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ 3-4 ਸਵਾਲ ਨੇ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੇਲ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਰਡ ਪਤਾ, ਸੇਲ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੂਟਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੇਲ। ਤਾਂ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਹਦੀ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਟਕ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਭਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੈ, ਕਮੇਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸੋ ਫਿਕਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਟਕ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਆਉਣੇ ਆ, ਅਖਾੜਾ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਟਕ ਸੇਲ। ਲੋਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਮਾਸਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਲਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸ਼ਾਮਨਗਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੇਲ ਸੇਲ सेल लगी है, सेल लगी है, सेल लगी है, देश मेरे में देखो कैसी सेल लगी है। सेल लगी है, सेल लगी है, सेल लगी है, देश मेरे में देखो कैसी सेल लगी है। देश मेरे में देखो कैसी सेल लगी है, देश मेरे में देखो कैसी सेल लगी है। ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 360 ਖੰਭਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੋਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਸੇਲ। ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਨਾ ਕਦੀ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰਡ ਸਫਦਰਜੰਗ ਰੋਡ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ? ਕਿੰਨੀ? ਕਾਰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ 1 ਕਰੋੜ। 1 ਕਰੋੜ? ਹਾਂ, 1 ਕਰੋੜ, 1 ਕਰੋੜ, 1 ਕਰੋੜ।
ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਰੋੜ ਖਰਚਣਾ ਐਮਪੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਓ ਸੇਲ 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 ਇਹ ਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਲ ਵਿਕਾਊ ਹੈ ਵਿਕਾਊ ਹੈ ਵਿਕਾਊ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਕਾਊ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਊ ਹੈ ਸੇਲ 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 ਇਹ ਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਲ ਜੀ ਹਾਂ 360 ਖੰਭਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੋਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਆਵੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਓ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਟਾਓ ਐਨੀ ਟੈਂਡਰ ਫੀਸ ਭਰਾਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਮੌਜ ਮਨਾਓ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਰਾਮੂ ਮਟਕੀ ਜਾਂ ਕੋਨਾ ਚਮਿਆ ਕਾਕੂ ਨਾਈ ਜਾਂ ਲੱਡੂ ਦੁਹਾ ਵੀਰੂ ਤੇਲੀ ਜਾਂ ਨੰਦੂ ਚਮਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸਵਾਲ ਜੱਟਾ ਹਵਾ ਵਿਚਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਅੰਬਾਨੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਯਾਰ ਅਡਾਨੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੰਗਾਂ ਦੇ ਗਾਜੇ ਸੇ 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 ਇਹ ਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਲ ਵਿਕਾਊ ਹੈ ਵਿਕਾਊ ਹੈ ਵਿਕਾਊ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਕਾਊ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਊ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਕਾਊ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਕਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹਸਰਤ ਭਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਆਏ ਗੋਰੇ ਇਸ ਚਿੜੀ ਦੇ ਖੰਭ ਖੋਏ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਲਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਖਾਧੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਤ ਨੇ ਪੈਦਾ ਖਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗ ਉੱਠੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਕਦਰ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ ਗਦਰ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ ਗਦਰ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਸੁੱਟਿਆ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਝਾੜ ਸੁੱਟਿਆ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਸੁੱਟਿਆ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਝਾੜ ਸੁੱਟਿਆ ਉੱਠੋ ਹਿੰਦੀ ਮੋਮਨੋ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਮੋਮਨੋ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਣਾਈਏ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਮੋਮਨੋ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਣਾਈਏ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਮਾਰ ਚੂੜ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਰਜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਿੱਤਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟ ਰਹੇ ਪਾਪੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਘਰੇਲੂ ਵਿਰੋਧ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚਰਵਾਣਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਦ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਲਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਈਮਾਨੋ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਖੋਲੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ ਇੰਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਸ ਪਰਦੇ ਦੇ ਓਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ भारत माता की जय भारत माता की जय तुसी गुलाम नहीं रहोगे तुसी गुलाम नहीं रहोगे ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੇਧ ਦਾ ਤਕਲਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਹੈ ਉਂਝ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਂਝ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇਸੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਦੀ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਰਾ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਦੇਖਿਓ। तो एक दिन लोगों के कन्ना विच मुनादी दी एक आवाज पई। सुनो सुनो सरकार दा नवा फरमान, सस्ते राशन दी बंद दुकान, आटा दाल चढ़े आसमान। सुनो सुनो सरकार दा नवा फरमान, सस्ते राशन दी बंद दुकान, आटा दाल चढ़े आसमान। पेट्रोल डीजल दा की कहना, सोई गैस तो तुसी की लेना। पेट्रोल डीजल दा की कहना, सोई गैस तो तुसी की लेना। पेट्रोल डीजल दा की कहना, रसोई गैस तो तुसी की लेना। वो लोगो, जदों तुसी 93 रुपए लीटर पेट्रोल पाउंदे हो, 100 रुपए लीटर पेट्रोल पाउंदे हो अपनी व्हीकल विच, जदों तुसी 950 रुपए का सिलेंडर लेंदे हो, जदों तुसी 150 रुपए का लीटर रिफाइंड लेंदे हो, जे शुगर करो तुहाडे देश विच खंड 150 रुपए किलो नहीं हुई, तां वो हथ ਜਿਹੜੇ 100 रुपए का लीटर पेट्रोल खरीद सकते हैं, ਜਿਹੜੇ 900 रुपए का 1000 रुपए का सिलेंडर खरीद सकते हैं, वो हथ मुक्का क्यों नहीं बनते? तां नाटक कर रहे हैं, सानू कोई खाड़ा लाने का शौक नहीं। ये नाटक इसलिए है कि तुहाडे परेशानी होवे, मन नूं कुछ कुरेदे, थोड़ा जिहा मन नूं कुछ परेशानी होवे, अरे हद हो गई है, ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੋਈ ਗੈਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੋਈ ਗੈਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੌਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਬਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੌਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਬਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ। और सुनो मन की बात, और सुनो इनके मन की बात। मित्रों रोटी कपड़ा अते मकान, ये सारे खसमां नूं खान। रोटी कपड़ा अते मकान, ये सारे खसमां नूं खान। ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਪਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਓ, ਜੀਓ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਸਿਮ ਯਾਦ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਡਾਟਾ ਯਾਦ ਹੈ? ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਲਾਤਾ ਉਹਨੇ। ਮੇਰੀ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਪੂ ਤੱਕ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ WhatsApp, YouTube, फेसबुक वीडियो आ रही है, देखी जाओ। मुंडियो पबजी खेडी जाओ, कुड़ियों वीडियो वेखी जाओ, दिमागी तौर पे गुलाम हो जाओ। तुसी हुण समझ आया? तुसी ठंडे होके ना परिया करो, हेलो हेलो मोबाइल ते करिया करो, हेलो हेलो मोबाइल ते करिया करो, हेलो हेलो मोबाइल ते करिया करो। हेलो ट्रंप जी, अभी ट्रंप को फोन लगेगा। हेलो हेलो जी, नमस्कार, ये है हमारा डिजिटल इंडिया। नो 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 नो, ये है हमारा डिजिटल इंडिया। वो कहंदा सी डिजिटल इंडिया बनाना बनया, डिजिटल तो बनया नहीं, की बन गया? डिग्गी चल। की बनया? बोलियो जरा सारे, डिजिटल बनया कि डिग्गी चल बनया? ये है हमारा डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। इंज लोकां नूं मिलण वालियां सहूलतां बंद, सबसिडियां बंद, पेंशनां बंद, ते एक दिन लोकां दे कन्नां विच सरकार दा नवां ऐलान सुणन नूं मिलिया। बई ओए सुनो 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 सुनो,
ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਖਲਕਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਰਿਆਮ ਤੇ ਖਾਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਚਾਹੇ ਪਾਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮੰਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮੰਗੇ। ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਖਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਲਾਜ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਦੱਸ ਇਲਾਜ? ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਬੋਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੰਨਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾ। ਲੋਕੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹਿਣੀ ਸਿੱਖੋ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਨਾਟਕ ਕਰਨੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਥੋੜੀ ਨਾ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਸਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡਣ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹ ਚੱਲੇ ਨੇ ਹੁਣ WTO ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਣ। ਤੁਝਕੋ ਰੱਖੇ ਰਾਮ ਤੁਝਕੋ ਅੱਲਾਹ ਰੱਖੇ, ਦੇ ਭਾਰਤ ਕੇ ਰਾਮ ਤੁਝਕੋ ਅੱਲਾਹ ਰੱਖੇ, ਦੇ ਭਾਰਤ ਕੇ ਨਾਮ ਤੁਝਕੋ ਅੱਲਾਹ ਰੱਖੇ। ਦੇ ਤਰਲੇ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ, ਦੇ ਭਾਰਤ ਕੇ ਨਾਮ ਤੁਝਕੋ ਅੱਲਾਹ ਰੱਖੇ। ਬਾਹਰ ਪਰਾਏ ਬੈਸਣਾ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਪਰਾਏ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਉ ਸਹੀਓ ਲੈ। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी। मंगण क्या सो मर गया, ਮੰਗਣ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾ, ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੋ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਗਣ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾ। ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੋਟੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਮੰਗਤੇ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਉਥੋਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਂਦੂਏ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਵੇਲ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਰਜ਼ਾ, ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕੁੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ, ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਕੰਗਾਲੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਢੋਂਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਇੰਟਰਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਟਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ। ਪਰ ਨਾਟਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਐਟੋ। ਸੋ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਐਟੋ। ਮੈਂ ਜਾਦੂਗਰ ਟਿਕ ਵੜੇਕ। ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਖਾਲੀ ਗਲਾਸ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਤਾੜੀਆਂ। ਸੋ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਦੂ। ਆਇਆ, ਰਸ ਆਇਆ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੀਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਭਰੇਗਾ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਭਰਾਂਗਾ, ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ।
ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਰੇਗਾ ਹੀ ਭਰੇਗਾ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਭਰਾਂਗਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੀਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਚੋਂ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਚੂਸ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਚੋਂ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਚੋਂ ਤੇ ਖੂਨ ਚੂਸ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿੰਬੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਕੇ, ਹਾਂ GST ਲਗਾ ਕੇ, ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਸ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗਰਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਠੀਕ ਸਮਝੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਠੀਕ ਸਮਝੇ। ਸਮਝੇ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਠੀਕ ਸਮਝੇ। ਤੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੰਬੂ ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਰੇਕ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗਲਾਸ ਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਰਨ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਨੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਮਹਾਮੂਰਖ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਮੂਰਖ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। 7-8 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਗਦੇ ਦੀਵੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੋਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਡੰਕਲ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਡੰਕਲ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਹੀਂ, ਡੰਕਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਡੰਕਲ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ 1990-95 ਦੌਰਾਨ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਉਸੇ ਡੰਕਲ ਦੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੂਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਡੰਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ WTO ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਈਨ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੈਰ ਸਮਝੌਤਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਵਾਂ 'ਚ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਡੰਕਲ ਹੈ। ਡੰਕਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਰਥਰ ਡੰਕਲ, WTO ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਸੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਡੰਕਲ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਹੈ ਡੰਕਲ, 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 ਇਹ ਹੈ ਡੰਕਲ। ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਅੰਕਲ, ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਅੰਕਲ। ਇਹ ਹੈ ਡੰਕਲ, ਇਹ ਹੈ ਡੰਕਲ, ਇਹ ਹੈ ਡੰਕਲ। WTO IMF ਇਸੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। WTO IMF ਇਸੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ, ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲਾ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਭ ਇਸੇ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਡੰਕਲ, 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 ਇਹ ਹੈ ਡੰਕਲ। सर 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 डंका सर सर मैंने बचाओ सर, मेहरबानी करके दवालिया होता फटा लाओ सर 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 राज साहब सर बंद बनाओ सर, खैरा छुड़ाओ सर, कर्जा नहीं मुड़ता पिया सर, को दसो माई दिए डंका सर। मैं खुद जाकर देखता हूँ। यस यस सर, मैं इसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार करूंगा यस और उस रिपोर्ट में कुछ तजवीजें बताऊंगा। यस सर। लेकिन हाँ, वो तजवीजें तुम्हारे देश की लोक सेवा स्कीमों की तरह फाइलों में दबाकर नहीं रखी जाएगी, यस अमल में लानी होगी। अमल में प्रैक्टिकल, हर हाल हर कीमत।
ਨਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨਵੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰੇਗਾ ਨਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨਵੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰੇਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਨ ਸੁਕੜੇ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਡੰਕਲ, ਇਹ ਹੈ ਡੰਕਲ, ਇਹ ਹੈ ਡੰਕਲ, ਇਹ ਹੈ ਡੰਕਲ, ਇਹ ਹੈ ਡੰਕਲ। ਹੁਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡੰਕਲ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਈਓ। ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਰੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦੰਕਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ। ਡੰਕਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ? ਹਾਂ ਸੁਣੋ 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 ਸੁਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟੋ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬੀਜ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਹ ਦੇਖ ਲੋ ਕੰਡੀਆਂ ਇਹ ਬੈਠੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ। ਹਰ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 100%। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 100%। ਉਹ ਕਦੀ ਇੱਕ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਸਾਰਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੇਬ। ਸੇਬ ਵੀਰ ਜੀ ਸੇਬ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਬ। ਵਿਕਾਊ ਹੈ, ਵਿਕਾਊ ਹੈ, ਵਿਕਾਊ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਕਾਊ, ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਊ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਵਿਕਾਊ ਹੈ, ਵਿਕਾਊ ਹੈ। ਐ ਇੱਕ, ਐ ਦੋ, ਐ ਤਿੰਨ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਵਿਕਾਊ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਵਿਕਾਊ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਵਿਕਾਊ ਹੈ, ਵਿਕਾਊ ਹੈ। ਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਵਿਕਾਊ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਗਏ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਧੋ-ਵਧੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। 1990-95 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2005 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਧੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੀਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਾਓਗੇ ਉਨੀ ਬੱਤੀ ਜਗੂਗੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਾਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਾਗੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਓ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੀ, ਰੇਲਵੇ ਵੀ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੀ, BSNL ਵੀ, LIC ਵੀ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੁਕੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਵਿਕਾਊ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਵਿਕਾਊ ਹੈ, ਵਿਕਾਊ ਹੈ। ਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਵਿਕਾਊ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਵਿਕਾਊ ਹੈ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਿਕਾਊ ਨੇ, ਵਿਕਾਊ ਨੇ। ਐ ਇੱਕ, ਐ ਦੋ, ਐ ਤਿੰਨ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਿਕਾਊ ਨੇ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਿਕਾਊ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਕਾਊ ਹੈ, ਵਿਕਾਊ ਹੈ। ਲੈ ਜਾਓ ਪਾਨੀਓ, ਓਏ ਲੈ ਜਾਓ ਡਾਨੀਓ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਕਾਊ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਕਾਊ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿਕਾਊ ਹੈ, ਵਿਕਾਊ ਹੈ। ਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿਕਾਊ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿਕਾਊ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਵਿਕਾਊ ਨੇ, ਵਿਕਾਊ ਨੇ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਸੜਕਾਂ ਵਿਕਾਊ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਵਿਕਾਊ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਵਿਕਾਊ ਨੇ। ओ ले जाएंगे पैसे वाले महकमा ले जाएंगे। ओ ले जाएंगे पैसे वाले महकमा
जाएंगे रह जाएंगे रह जाएंगे जे लोग देखते रह जाएंगे हो ले जाएंगे पैसे वाले महकमा ले जाएंगे। बस 2 मिनट हो ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਲਓ ਸਬਰ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਈਗਾ। ਕਿਉਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮਿੱਤਰੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਕਮੋ। ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਨਾ ਪਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਖਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ? ਇੱਥੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਛੇਲਾ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਉਦਯੋਗ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਕੇ ਦੀ ਮਲਮਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੱਥ ਕੱਟ ਲਓ ਹਾਕਮੋ। ਸਬਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਲੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਆਖਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਚੋਪਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ BSN, LIC, ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਤੇ ਤੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਹਾਕਮੋ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਰਗਲਾ ਲਿਆ ਏ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਮਿੱਤਰੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਿੱਤਰੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ, ਅਨਾਜ ਤੇ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਮਿੱਤਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ। ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੀ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। 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 ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਨੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਜੀ ਆਓ, ਜਮ ਆਓ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹੁਣੇ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ। ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਹੁਣੇ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ। ਹੁਣੇ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ। ਤੰਗ ਆਈਆਂ ਲਗਰਾਂ ਤੇ ਮਿੱਧੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ। ਤੰਗ ਆਈਆਂ ਲਗਰਾਂ ਤੇ ਮਿੱਧੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ। ਤੰਗ ਆਈਆਂ ਲਗਰਾਂ ਤੇ ਮਿੱਧੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ। ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਮਾਲੀ ਦੀ
ਦਸਤਾਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਮਾਲੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਦਲੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੇ। ਯੁਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਸਤੂਰ ਬਦਲੇਗਾ, ਬਦਲੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੇਗਾ। ਯੁਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਸਤੂਰ ਬਦਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਖਰੀ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਸੇਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮਜੀਠਾ 'ਚ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ 20-25 ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਬੱਚੇ ਬੀਐਡ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣੇ ਬੀਐਡ ਕਰਕੇ ਟੈਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। +1 to 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰਲੈਸ ਬੱਚੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੀਐਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੀਏ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇ, ਘਰੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਠੂਠਾ ਫੜਨਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਫੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਟਕ ਟੀਮ ਸੌਖੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਭਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨਾਟਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਨਾਟਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਏਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰੇ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਕੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਨਿਆਣੇ ਲੈ ਕੇ ਏਸੀ ਲਵਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹਨਤ ਤਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਨਿਕਲੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਜਾਓ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਜਾਓ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਕਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਲੋਕੋ ਉੱਠੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਲੜੋ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੰਡਗਿਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਨਾਟਕ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਾਟਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਸੀ ਨਾਟਕ ਸੇਲ। ਆਖਰੀ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਖਰੀ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਆਜੋ ਆਜੋ ਆਜੋ, ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਗਾਉਣੇ ਆ। ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਰੈੱਡ ਹਾਰਟਸ ਵਾਲਿਓ ਆਜੋ ਪੁੱਤਰੋ ਆਜੋ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਜਾ ਆਜਾ ਆਜਾ। ਔਰ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਹੋਣਹਾਰ ਹੈ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਟਕ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਆਉ ਹਾਣੀਆਂ, ਨੱਚੇਗਾ ਅਮਰ ਭੂਮੀ ਗਾਉ ਹਾਣੀ। ਬੋਲੋ, ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਆਉ ਹਾਣੀਆਂ, ਨੱਚੇਗਾ ਅਮਰ ਭੂਮੀ ਗਾਉ ਹਾਣੀਆਂ, ਨੱਚੇਗਾ ਅਮਰ ਭੂਮੀ ਗਾਉ ਹਾਣੀਆਂ। ਕਨਕ ਸੌਨਾ ਕੇ ਫਟ ਮਾਰਦੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋ ਸਭ ਵਾਸਤੇ। ਕਨਕ ਸੌਨਾ ਕੇ ਫਟ ਮਾਰਦੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋ ਸਭ ਵਾਸਤੇ। ਰੱਜ ਰੱਜ ਆਹ ਰੱਜ ਰੱਜ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਖਾਣਗੇ ਕਮਾਊ ਹਾਣੀਆਂ, ਨੱਚੇਗਾ ਅਮਰ ਭੂਮੀ ਗਾਉ ਹਾਣੀਆਂ। ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਆਉ ਹਾਣੀਆਂ, ਨੱਚੇਗਾ ਅਮਰ ਭੂਮੀ ਗਾਉ ਹਾਣੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਹੋਊਗੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਦਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਹੋਊਗੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਦਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਜਿੱਤ ਵਾਲਾ ਆਹ ਜਿੱਤ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਤ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਊ ਹਾਣੀਆਂ। ਬੋਲੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ, ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ,
सबको मीत हम आपन कीना हम सबना के साजन सबे सांझी वाल सदायन तू किसे ना किसे बाहर जियो जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤੇ ਜਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਬੋਲੋ ਜਿੱਤ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਓ ਮਾਣੀਆਂ ਜਿੱਤ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਓ ਮਾਣੀਆਂ ਜਿੱਤ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਓ ਮਾਣੀਆਂ ਨੱਚੇਗਾ ਅਮਰ ਭੂਮੀ ਗਾਓ ਹਾਣੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਆਉ ਹਾਣੀਆਂ ਨੱਚੇਗਾ ਅਮਰ ਭੂਮੀ ਗਾਓ ਹਾਣੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਆਉ ਹਾਣੀਆਂ ਨੱਚੇਗਾ ਅਮਰ ਭੂਮੀ ਗਾਓ ਹਾਣੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਆਉ ਹਾਣੀਆਂ ਨੱਚੇਗਾ ਅਮਰ ਭੂਮੀ ਗਾਓ ਹਾਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਹ ਸਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨਾਟਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਟਕ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਨਾਟਕ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨਣ ਦਾ ਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੋ ਸਾਥੀਓ ਜਾਗੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਖੋਲੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ 26,679 ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 523 ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ 1.5 ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 523 ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਖੋਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਲੜੋ ਜੁੜੋ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਵੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਲੜਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਜਾਗਦੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਏਕਤਾ ਤੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਕ ਕੇ 47 ਨਾ ਚੁਕਾ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ